Sallallahu Allah Teala Müslüman ümmetin orta ümmet etip halk kıldı, ciberdi, Kur'an'da aytilgan şeyinde hem biz sizni orta ümmet etip ciberdik, kişilerge şahit bular için hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ştabı seyyiditilim zavas. والوسط هو أفضل الشيء وأحسنه. Hem vasat inde ortalık это ул самый лучший предмет или вещи. فهذه الوسطية هي التي جعلت الأمة المحمدية أفضل الأمم على الإطلاق. И эта серединность сделала мусульманскую умму лучшей уммой. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. Поэтому Аллах Та'аля сказал в Коране: вы были лучшей уммой, которая была ниспослана людям. وحتى نتحقق بهذه الخيرية لابد أن نفهم ما ينبغي علينا أن نقوم به لنكون نحن بحق الأمة الوسط الأفضل التي أرادها الله عز وجل. Чтобы мы bu indi орталық болсан үшін біз нәрсе эшләргә тиеш. Что мы должны сделать, чтобы у нас была возможность такая, что мы были середины умной. لأن الوسطية ليست مجرد كلمة نرددها ولكنها تطبيق عملي ينبغي أن يظهر في حياتنا. Серединность — это не только слово, которое мы говорим, а это должно быть применено в нашей жизни на практике. هذه الوسطية ما هي؟ Что это за серединность? الله تبارك وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنهج مستقيم علمه لأصحابه الكرام وعلمه الصحابة الكرام للتابعين رضي الله عنهم وعلمه التابعون لمن بعدهم من الأمة حتى تبلور أو اجتمع هذا المنهج النبوي وتشكل وظهر في منهج غالبية الأمة الذي أطلق عليه بعد ذلك منهج أهل السنة والجماعة. Allah Teala ciberdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le dürüst doğru yol bilen, menhec bilen hem ol şoşu dürüst doğru yolunu, menhecini, metodunu üretti özünün sahabelerine hem Allah indi başkalarına üretti. Hatta şoşu dürüst doğru yol, методика серединности проявилась в уме и стала называться путем Әхлі сүнна вәл джамаға. Әхлі сүнна вәл джамаға юлы деп, мәнхәжі деп атала башлады. إذن الوسطية الإسلامية تتمثل في منهج أهل السنة والجماعة. Шулай итеп, серединность мусульманской уммы проявляется в пути или в методике людей Әхлі сүнна вәл джамаға. Сүннат һәм джамағат әхлінің мәнхәжінде көрінә, юлында. منهج أهل السنة والجماعة يقوم على 3 أركان. Sünnet hem cemaat ehlinin yolu 3 eyberge negizlengen metodika ili menhej Ahl-i Sünnet ve Cemaat основана на 3 фундаментах, основах. الركن الأول عقيدة أهل السنة والجماعة. Первое — это ғақида, сүннет hem cemaat ehlinin ғақидасы. العقيدة الصافية الخالية من جميع التشويشات التي جاءت بها الفرق المنحرفة والمخطئة. Ғақида Ахлі Сунна вәл Джамаға — это ғақида, которая чистая от разных наслоений, от разных заблудших взглядов или течений. العقيدة التي ورثها الصحابة
وتعلموها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمها الصحابة للتابعين، وعلمها التابعون لمن بعدهم، تلك العقيدة الموروثة التي كان عليها رسول الله وأصحابه. Это такая акида, которая была у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и которую он передал сахаба, и сахаба передали табиин, которые относятся к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, основе. وهي العقيدة التي قعد لها بالتأليف والتصنيف والتدوين أئمة أهل السنة والجماعة. Это такая акида, которую сочинили или написали и издали أئمة أهل السنة والجماعة. سنة الجماعة أهل إمام تويس وشوني أهل السنة والجماعة كالإمام أبي الحسن الأشعري، والإمام أبي منصور الماتريدي، والإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنهم. كالإمام ماتريدي، إمام أشعري، إمام طحاوي. هذه العقيدة لها تطبيقات في الحياة. ليست مجرد تصور في ذهن الإنسان. من هذه التطبيقات تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. Применение этой акиды, использование этой акиды проявляется в применении термина «иман». الإيمان عندهم معناه التصديق بالقلب. Иман у этих ученых – это убеждение в сердце. وأما العمل الصالح فعندهم هذا ثمرة من ثمرات الإيمان، هذا النتيجة، ولكن هو ليس الإيمان. А благие деяния, они являются плодами этого имана, этого убеждения веры, они являются, само по себе не являются иманом. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة شيء في القلب. Значит, иман это у ахлю сунна валь джамаа, это вещь, которая находится в сердце. فكل من يصدق أنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فهذا عند أهل السنة والجماعة مؤمن، حتى وإن كان لا يأتي من العمل شيء. Каждый, кто уверен, убежден и верит, что ля иляха илlalлах, что нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммад раб и посланник его, то он является верующим, мукмин, даже если он в действиях грешен. وبهذا أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل المعاصي. Поэтому ахлю сунна валь джамаа не делают такфир людей, которые делают грешников. ولكنهم يقولون من أتى شيئا من المعاصي فهو من العصاة، أمره إلى الله عز وجل، إذا شاء الله تعالى عاقبه على ذلك بعدله، وإذا شاء عفى عنه بفضله. Они говорят, что те люди, которые делают грехи, они являются грешниками, не выходят из имана, и Аллах Тааля сам решает, может их простить или может их наказать за их грехи. حينما انحرف بعض الناس عن هذا المفهوم للإيمان ماذا حدث؟ Когда некоторые люди отступили от этого определения имана, что произошло? بعض الناس قال الإيمان هو التصديق القلبي والنطق اللساني والعمل الصالح. Некоторые сказали, что иман – это убеждение в сердце, произношение языком и действие делами. نتج عن هذا الفهم أن من لا ينطق بالشهادتين لظروف خاصة، ومن لا يعمل عملا صالحا أو يقع في المعاصي والكبائر فهو عند هؤلاء ليس بمؤمن. По этому определению получается, что если кто-то не может произнести иман языком или делает какие-то греховные действия, считается, что он неверующий. وبالتالي ظهرت مشكلة التكفير في المجتمع. Из-за этого произошло течение такфир. وبذلك
فالتكفير يعني أنهم يستحلون دمه وماله وعرضه. Такфир означает, что они делают халяльным, разрешенным кровь и имущество этого человека. إذن نحن عندنا كلام أهل السنة والجماعة يوسع دائرة الإيمان، أما غيرهم فيضيق الدائرة بحيث لا تشمل إلا عدد قليل جدا. Итак, у нас есть два определения. Есть определение Ахлю-Сунна валь-Джамаата для имана, который расширяет его действие, его границы. И есть определение некоторых людей, которые сужают это определение, сужают его границы. من التطبيقات أيضا لعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعظمون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. И применение использования акида Ахлю-Сунна валь-Джамаата в том, что они, Ахлю-Сунна валь-Джамаата, возвеличивают сахаба пророка саллаллаху алейхи вассалям. وعلى ذلك всех. هم يعني يمسكون ويمتنعون عن الكلام فيما حدث بينهم من الفتنة. Поэтому они сторонятся от слов в вопросах фитна, которые произошли между сахабами. وهذا يعني أنهم يجمعون كلمة المسلمين ولا يفتحون الملفات التاريخية التي انتهت. Итак, они закрывают двери фитна между мусульманами, которые произошли в истории. وبذلك هم يحافظون على التواؤم والتآلف والانسجام بين غالبية الأمة الذين هم أهل السنة والجماعة والأقلية الذين هم الشيعة. И этим они охраняют единство мусульман, основная масса которых является суннитами и некоторая часть которых является шиитами. حينما انحرف الناس عن منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وجدنا ما نعانيه اليوم من معارك دامية بين السنة والشيعة. Когда некоторые люди отказались от этого определения имана или акида Ахлю-Сунна валь-Джамаата, из-за этого произошли фитна и войны между суннитами и шиитами начали происходить. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة بمجملها حفظت الأمة من التطرف والإرهاب والعنف والتكفير. Акида Ахлю-Сунна валь-Джамаата сохранила уму от экстремизма, терроризма и от вражды между собой, между ними. فإذا أردنا أن يعني نقضي على هذه الظواهر في المجتمع ينبغي أن نعيد لعقيدة أهل السنة والجماعة مكانتها في نفوس أبناء المسلمين. Если мы хотим, чтобы эти вражда между мусульманами исчезла, мы должны возвратиться и كتارجين ترى عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الركن الأول من أركان الوسطية الإسلامية ومن أركان منهج أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة. Это первая основа منهجа, то есть пути метода أهل السنة والجماعة. الركن الثاني فقه أهل السنة والجماعة. Вторая основа серединности уммы – это фикх Ахлю-Сунна валь-Джамаата. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بالشرع الشريف الذي يتمثل في القرآن والسنة، تلك النصوص المطهرة. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пришел к нам чистым шариатом, который находится в Коране и Сунне. هذه النصوص ليست هي الأحكام الشرعية وإنما هي تحتوي على الأحكام الشرعية. Эти тексты, то есть Коран и Сунна, они не являются шариатскими положениями, они содержат шариатские положения. إذن نحن نحتاج إلى استخراج الأحكام الشرعية من الآيات والأحاديث. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы вывести эти шариатские положения из Корана и Сунны. وهذا يحتاج إلى فهم صحيح لهذه النصوص. И это нуждается в правильном понимании нусус Корана и Сунны. هذا الفهم يأتي من معرفة المنهج السليم في التعامل مع هذه النصوص.
Это понимание может прийти только в том случае, если мы будем знать правильную методологию выведения хукмов из Корана и Сунны. وهذا ما تعلمه الصحابة أو بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل الصحابة لم يكن من الفقهاء. Все сахабы не были учеными факихами, но некоторые из ученых, некоторые из сахаба изучили или приобрели у пророка саллаллаху алейхи вассалям эту методику выведения положений из нусус. فقهاء الصحابة مثل عمر وابن مسعود وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتعاملون مع النص الشرعي. Факих из сахаба, например, Умар радаллаху анху, Ибн Мас'уд, Али радаллаху анху и другие, они взяли у пророка саллаллаху алейхи вассалям методику получения положений или пути выведения шариатских хукмов из нусус, из Корана и Сунны. وكانوا يحفظون هذه المناهج في رؤوسهم. И они охраняли эту методику, методологию в своих головах, в своих умах. ونقلوا هذه المناهج وعلموها لتلاميذهم من فقهاء التابعين. И они перенесли эти знания, эти методологии и обучили их табиин, своим ученикам. أمثال إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان والأسود وعلقمة. Как Ибрахим ан-Нахаи, Алкама и другие, Хаммад и другие. بعد ذلك علم التابعون هذه المناهج للفقهاء من تلاميذهم. После этого табиин, они изучали и передали эти знания своим ученикам. أصحاب المدارس الفقهية المشهورة. И эти ученики от табиин это башлыклары инде, фикhi мазхабларның башлыклары. فقام بعض أصحاب هذه المدارس بجمع هذه المناهج وصياغتها بصورة دقيقة منضبطة حتى يمكنوا لمن بعدهم أن يتعلمها ويستخدمها في فهم النصوص الشرعية. И эти ученые факихи, они создали и собрали эти знания в один порядок, чтобы другие могли пользоваться ими. تمثلت هذه المناهج النبوية في مناهج 4 مدارس هي المدرسة الحنفية والمدرسة المالكية والمدرسة الشافعية والمدرسة الحنبلية. Это методология и пути выведения хукмов из шариата, которые пророк саллаллаху алейхи вассалям передал, взяли от пророка саллаллаху алейхи вассалям, они были использованы или проявились в основателях 4 мадраса, фикхи мадраса Абу Ханифа, например, ханафитов, шафиитов, малики и хамбали. وتلقت الأمة كلها هذه المدارس بالقبول وبالإقرار. И вся умма восприняла или приняла эти знания в этих 4 мадраса, 4 мазхабов. ولم ينتهي القرن الثالث الهجري إلا وصارت الأمة الإسلامية كلها إما حنفية وإما مالكية وإما شافعية وإما حنبلية. И к концу 3 века по хиджре уже вся умма принадлежала или ханафитскому мазхабу, или шафиитскому, маликийскому, или хамбалийскому. هذا الاستقرار في المنهجية في استخراج الأحكام ماذا أحدث في الأمة؟ И то, что вся умма была довольна этими мадраса и стала принадлежать этим 4 мазхабам, к чему это привело, результат этого какой? صنع نوعا من الاستقرار في فهم الدين. Образовалось религиозное или спокойствие понимание религии. حمى وعصم الأمة من الفوضى الدينية. Это спасло и охраняло умму. حمت الأمة من ما نعانيه نحن الآن من فوضى فقهية، من فوضى الفتاوى، من فوضى التجرؤ على النص الشرعي
بغير استعداد وبغير علم. Принадлежность мазхабам охранила и сохранила уму от анархии, религиозной фикхи, анархии, которую мы видим сейчас. الآن بعض الناس يقول لك أنا لا أريد فقه أبي حنيفة، أنا أريد فقه الكتاب والسنة. Сейчас некоторые люди говорят, что я не хочу ханафистский фикх, я хочу фикх Корана и Сунны. هل هذا معناه أن الفقه الحنفي فقه ليس هو فقه الكتاب والسنة؟ Означает ли это, что ханафистский фикх не является фикхом из Корана и Сунны? يعني فمن أين جاء أبو حنيفة بهذا الفقه؟ هذا اخترعه؟ Откуда пришел Абу Ханифа этим фикхом? Он сам его придумал, что ли? هذا الفقه معناه الفهم. Фикх, его значение – это понимание. فهذا هو الفهم للكتاب والسنة. Фикх – это понимание Корана и Сунны. وفقه الإمام الشافعي هو فهم الإمام الشافعي بمنهج معين للكتاب والسنة. Фикх, шафиевский фикх – это понимание имама Шафи'i, понимание Корана и Сунны. وكذلك المالكية والحنابلة هذا فهمهم بمنهج منضبط للكتاب والسنة. Точно так же маликийский и хамбалийский мазхаб – это понимание, используя методологию, правильную методологию, понимание Корана и Сунны. لا مشكلة في أن يأخذ الإنسان الأحكام من القرآن والسنة، لكن هل عنده منهج منضبط يعني بعيدا عن هذه المناهج الأربعة؟ وهل هو يعني متأهل ومجهز لأن يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة وعنده من الملكات والصفات والخبرات ما يؤهله لذلك؟ Нет плохого в том, что человек берет ахкам из Корана и Сунны, но если у этого человека определенная правильная методология вывода этих хукмов из Корана и Сунны, если у него такие возможности и такие знания. يعني أما شخص يعني يحضر خطب الجمعة أو دروس الوعظ لمدة سنة مثلا، ثم بعد ذلك يقول أنا أستطيع أن آخذ من القرآن والسنة، هذا صعب جدا. الإمام أبو حنيفة لازم يعني فقيها كبيرا جدا من فقهاء التابعين حماد بن أبي سليمان لازمه 20 سنة. Но может и человек, например, если он ходил на джум'а хутбу, слушал ваазы и ходил в мечеть 1 год, и потом может ли этот человек сам, то есть как может он сказать, что теперь он сам будет выводить хукмы из Корана и Сунны? Например, Абу Ханифа учился у имама Хаммада, только у одного этого имама 20 лет. إذن نحن إذا أردنا أن نقضي على الفوضى الفقهية الموجودة عند المسلمين الآن حتى يفهم المسلمون أحكام الشرع بطريقة صحيحة، ينبغي أن نعيد لهذه المذهبية مكانتها في نفوس أبناء الإسلام. Если мы хотим решить эти проблемы, которые сейчас есть, чтобы не было такого фитна у мусульман, мы должны возвратиться к мазхабам и их методологии выведения хукмов из Корана и Сунны. لأن المذهبية في حد ذاتها تطبيق لكلام الله عز وجل في سورة الأنبياء وغيرها حينما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Принадлежность мазхабам является применением или выполнением приказа Аллаха Тааля, когда Он сказал в Коране, что «Фас'алю ахля дикри ин кунтум ля та'лямун» и спрашивайте у людей, знающих, если вы не знаете. الركن الثالث من أركان منهج أهل السنة والجماعة الذي يحقق الوسطية الإسلامية. Третья основа, которая показывает серединность исламской уммы, на котором основан أخلاق أهل السنة والجماعة. Нравственность людей сунны и джамаа. التربية السنية. Суннитское воспитание. هذه التربية تربية أهل السنة والجماعة، أخلاق أهل السنة والجماعة تقوم على تمثل المحور الأعظم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. И эта тарбия основана на главном, что является
из нравственности нрава пророка саллаллаху алейхи вассалям. ما هو هذا المحور؟ Самый основной, вокруг которого ходит нравственность пророка саллаллаху алейхи вассалям, что это? الرحمة العامة. Это милость, всеобщая милость. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Аллах Та'аля сказал пророку саллаллаху алейхи вассалям: и не спасали мы тебя, кроме как милостью для миров. وهذا يعني مش عارف أنتم تعرفون النحو، هذا يسمونه ما جاء بعد إلا استثناء، حصر بالاستثناء. هذا معناه يعني أنت لم ترسل لشيء إلا لتكون رحمة. Это исключение является тем, что он аннулирует то, что до него. То есть мы не спасали, то есть значение его мы не спасали тебя только как милость для миров. ولم يقل له رحمة للمسلمين أو للمؤمنين، بل رحمة للعالمين. Аллах Та'аля не сказал, что это милость для мусульман, милостью для мусульман или для верующих, а сказал милостью для всех, для миров. علماء التفسير رضي الله تعالى عنهم يقولون: العالمون كل شيء سوى الله عز وجل، يعني يدخل في ذلك الإنسان والنبات والحيوان والجماد. Ученые тафсира говорят, объясняют, что мир это все, что кроме Аллаха Та'аля, и он включает не только людей, но и всех животных и даже неодушевленных предметы. هذه الرحمة تجعل الإنسان المسلم يتعامل مع الكون كله بنوع من الهدوء، نوع من الشفقة، نوع من الرقة واللين. Эта милость означает или приводит к тому, что верующий человек относится ко всему, что вокруг него, со спокойной душой и с милостью. حتى مع العصاة. Даже с грешниками, по отношению к грешникам. روي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه مر يوما على جماعة يضربون رجلا. Один раз риваят приводится, что Абу Дарда шел и кого-то били. فقال لهم: لماذا تضربونه؟ Спросил, почему бьете его? قالوا: هذا فعل كذا وكذا وكذا، وذكروا يعني مجموعة من المعاصي. Они сказали, что он такой-то грешный человек, и привели вот эти грехи, плохие дела его. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: هل لو كان سقط في حفرة ماذا كنتم تفعلون؟ Абу Дарда спросил, если бы он упал в какой-то колодец, что бы вы сделали? قالوا: نخرجه منها. Они сказали, что мы его вытащим оттуда. قال: كذلك لا تضربوه ولكن انصحوه وبصروه. Он сказал, точно так же не бейте его, а делайте ему насихат, вагаз и объясняйте ему. قالوا: ألا تكرهه؟ Они сказали, разве ты не ненавидишь его? قال: لا إنما أكره عمله. Он сказал, нет, я ненавижу его действия, а не его самого. فإذا تاب عن هذا فهو أخي في الله. إذا تاب عن عمله فهو أخي في الله. Если он сделает тауба от своих действий, то он мой брат в религии. فهذا هو المسلم، لا يتعامل حتى مع العصاة بمنطق العداء والبغض، لأنه لا يكره أحدا. И вот это настоящий мусульманин, который не имеет вражды, у него нет вражды к человеку, к людям. وروي عن معروف الكرخي رضي الله تعالى عنه، هذا أحد كبار العلماء والصالحين في الأمة، كان مستجاب الدعوة. Среди ханафитских ученых больших имам Кархи كان مستجاب الدعوة. имам Кархи, у него все дуа принимались. وما خرج يوما على نهر دجلة في العراق يتوضأ هو ومجموعة من أصحابه. И один раз он вышел к реке, подошел к реке Тигр была Индурша, Тахрат алар үшін, чтобы сделать омовение.
فمر عليه في النهر مجموعة من الشباب في مركب يرقصون ويغنون يعني يشربون الخمر، عندهم حفلة يعني. И плыла по реке там лодка, в которой были много людей, которые праздновали что-то там, пели, танцевали. فقال له واحد من أصحابه: ادعو الله على هؤلاء الفسقة. И один из товарищей имама Кархи сказал: сделай дуа, чтобы эти грешные люди, Аллах Та'аля их уничтожил. فرفع يده فقال: اللهم فرحهم في الآخرة كما فرحتهم في الدنيا. И он сделал дуа: о Аллах, сделай их радостными и в ахирате, как сделал их радостными, радующимися в этой дуне. فقال له الرجل: أنا سألتك أن تدعو عليهم. Его товарищ сказал: я просил, чтобы ты делал дуа на них, а не для них. فقال: إن الله تعالى إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا. Он сказал: если Аллах Та'аля сделает их радостными в ахирате, то Он примет их, простит их грехи в этой дуне. هكذا تعامل المسلم حتى مع العصاة. Таково должно быть отношение мусульман даже по отношению к грешникам. بل مع الكفار. Даже с кафирами. كلنا نحب للكفار أن يدخلوا الإسلام. Все мы хотим, чтобы кафиры приняли ислам. لو أننا نكرههم لأردنا أن يبقوا على الكفر حتى يدخلوا النار. Если мы будем враждовать против них или ненавидеть их, они останутся такими же кафирами, пока не умрут. لكننا نتمنى أن يدخلوا الإسلام حتى يدخلوا الجنة. Но мы же хотим, чтобы они приняли ислам, чтобы они тоже вошли в рай. هذه هي الشفقة العامة التي يقوم عليها أخلاق أهل السنة والجماعة. Вот это всеобщая милость, которым характеризуются люди Ахлу Сунна валь Джамаа. حينما انحرف الناس عن هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة في التربية، ماذا كان؟ Когда люди отошли от этого манхаджа, от этого пути, методики нравственности Ахлу Сунна валь Джамаа, что произошло? صار المسلمون أعداء. Стали мусульмане врагами, враждовать. نتعامل مع بعضنا بالشدة وبالغلظة وبالعنف. Стали между собой, между ними возникали вражда, yani патылык һәм нашарлык белән бер-берсенә муамилә кыла башладылар. إذن نحن إذا أردنا أن نعيد العلاقة السليمة بين المسلمين وبين بعضهم وبينهم وبين الناس، ينبغي أن نعيد لتربية أهل السنة والجماعة مكانتها في نفوس أبناء الإسلام. Если мы хотим восстановить правильные отношения, правильные отношения между мусульманами и между людьми, мы должны возвратиться к методу нравственности или к нравственности пророка саллаллаху алейхи ва саллям. إذن هذه الأركان الثلاثة: عقيدة أهل السنة والجماعة، وفقه أهل السنة والجماعة، وأخلاق أهل السنة والجماعة، إذا يعني استطعنا أن ندعمها في برامجنا التعليمية والعلمية والثقافية والإعلامية، حينئذ يمكننا أن نعيد للأمة مكانتها، المكان الوسط، المكان الرفيعة، مكانة الخيرية التي أراد الله تبارك وتعالى لها أن تكون عليها. И когда мы будем соблюдать все эти основы серединности мусульманской уммы, которые основами являются акида, вероубеждение людей сунна валь джамаа, фикх людей сунна валь джамаа и нравственность людей сунна валь джамаа, только в этом случае мы придем к тому, что возвратимся к нормальному состоянию, которое было у пророка саллаллаху алейхи ва саллям. يعني نسأل الله تعالى أن يستخدمنا وإياكم في ذلك. أنتم طلبة العلم، يعني على عاتقكم هذه المهمة الكبيرة. Мы должны стараться восстановить вот эти три основы, на которых основана серединность мусульманской уммы, и должны стараться в этом. أنا يعني انتهيت، وإذا كان عندهم أي سؤال. Jazakumullahu khairan. Bu endi tamamladım deyip, şu mesele boyunca sorularımız var. Любые вопросы, пока он есть, по акида, по